নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ সমহীয়া পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতখন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আছে সেকশন 8 choose the meaning of the underlined word in the following sentences from among the alternatives given in brackets আমাৰ ব্ৰেকেটত যিটা অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে সেই অল্টাৰনেটিভৰ পৰা যেটো আন্ডাৰলাইন কৰা শব্দ আছে তাৰ অৰ্থটো লিখিব লাগে ইয়াত প্ৰথম এক নম্বৰত আছে who lived in that solitary house solitary আন্ডাৰলাইন কৰা আছে আৰু solitary answerটো হৈছে alone next to আছে the house the only one in the entire valley ইয়াত entire আছে entire word meaning to hoise whole next আছে state the following statements state whether the following statements are true or false prothomote dia ase first democratic election was held in South Africa in 1994 eto true aru itu ase he expects 100 rubles in reply to his letter eto hol false c dia ase choose the correct alternative given in the brackets to complete the following sentence yat dise Lencho's profession was dash farming brick making service your answer to hoise farming 2 number to ase Mandela spent dash years in the prison answer dia ase 30 27 or 46 your শুদ্ধ answer to hoise 27 next question to ase what kind of a person was Lencho Lencho kenekwa dhonor byakti asil to ami kobo laibo je Lencho was a simple kind hearted person who had deep faith in God jar bhagwanor upor gobhir বিশ্বাস আছিল next ase 3 number what did Lencho do throughout the morning what did he see in the north sky Lencho gote ratipot ki korisil aru teu uttor pu akakholoi akakhot teu ki dekhisil to ami kobo lagibo Lencho did nothing but see towards the northeast sky in that morning but throughout that morning he saw huge mountains of clouds approaching in the northeast next ase why did Lencho write the second letter to God Lencho দ্বিতীয় চিঠিখন কিয় লিখিছিল Lencho wrote the second letter to God to ask him to send him the rest of the money as soon as possible and if possible send it to him through others way not through the mail ta দ্বিতীয় চিঠিখনত ভগৱানলৈ একাৰণে লিখিছিল দ্বিতীয় চিঠিখন কাৰণ তেওঁ ভগৱানক যি বাকি থকা পইচা আছিল যি পেso আছিল দিবলৈ হেগিটা বিচাৰিছিল যিমান পাৰে হিমান হুনকালে আৰু লগতে এটো কৰিছিল যে তেওঁ ডাকঘৰ যোগে নপঠাই আন কিবা উপায়ৰে তেওঁলৈ টকা পঠাবলৈ কৈছিল how was the postmaster postmaster কেনেকুৱা আছিল the postmaster was an amiable and friendly person who was very helpful in need of others postmaster জন অতি মৰমিয়াল স্বভাৱৰ ব্যক্তি আছিল আৰু বৰ সহায়কাৰী ব্যক্তি আছিল যে আনক বিপদৰ সময়ত বা প্ৰয়োজনত সহায় কৰে how did postmaster help Lencho postmaster Lencho কেনেকৈ সহায় কৰিছিল the postmaster helped Lencho by sending him money which he collected from his employees his friends and also gave a part of his own salary postmaster jone Lencho টকা দি সহায় কৰিছিল যি তেওঁ যি সকল তলত থকা কৰ্মচাৰী তেওঁ যি সকল বন্ধু বান্ধৱ আৰু তেওঁ নিজেও দৰমহাৰ এটা অংশ দিছিল next question to আছে what was Mandela's opinion about the people of South Africa Mandelaৰ মতে South Africaৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা বা মত কি হেটো আমি লিখিব লাগে কত দীঘল কোৱেশ্চন কাৰণে মই তোমাক ডিসকাস নকৰো জাস্ট কোৱেশ্চনটো কৈ গৈছো what does courage mean to Mandela Mandelaৰ মানে সাহসৰ অৰ্থ কি Mandelaৰ কাৰণে তো আমি ক'ব লাগিব যে to Mandela courage meant not the absence of fear but the triumph over it a brave man is one who he does not feel afraid but he who feels বা conquers that fear ta mane সাহসৰ অৰ্থ এটো নহয় যে ভয়ৰ অনুপস্থিতি কিন্তু ই হৈছে ভয়ক জয় কৰা এজন সাহসী মানুহ এনে নহয় যি ভয় নকৰে কিন্তু তেওঁ সেই ভয়ক দমন কৰে 9 number question to আছে 9 number প্ৰশ্নটো who were the prominent persons that struggle against apartheidত বা সেই যি বৰ্ণ বৈষম্য আছিল সেই বৰ্ণ বৈষম্যৰ সংগ্ৰামত কোনে কোনে সংগ্ৰাম কৰিছিল বা সেই খ্যাত নাম ব্যক্তি কেজন কোন আছিল তো আমি ক'ব লাগিব অলিভাৰ টেম্বুছ চিফ লুথুলিছ ব্ৰাম ফিস্কাৰ্ছ তাৰ পিছত আমি ৰবাৰ্ট সবুকিজ এওঁলোকৰ নাম লব পাৰো নেলসন মেণ্ডেলা এওঁলোকৰ কথা ক'ব পাৰো নেক্সট আছে why were two national anthems sung দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় পৰিবেশন কৰা হৈছিল two national anthems were sung because there were two chief tribes
the blacks and the whites. Next question to আছে, how did Mandela's hunger for freedom changed his life? এটো 3 নম্বৰ আছে, 3 মাৰ্কৰ আছে। তো মেণ্ডেলাৰ যি স্বাধীন হোৱাৰ যি ভোক বা স্বাধীন হোৱাৰ যি হাবিয়া, সেই হাবিয়াহে তেওঁক কেনেকৈ সলনি কৰিছিল। তো আমি ক'ব লাগিব যে মেণ্ডেলা's hunger for freedom changed his life from a gentleman into a bold one, or a frightened man into a criminal, a husband who loves family বা family loving husband changed into a person without a family and lived like a monk. আমি ক'ব লাগিব যে মেণ্ডেলাৰ যি স্বাধীন হোৱাৰ হাবিয়া আছিল বা হেঁপা আছিল, স্বাধীন কৰাৰ হেঁপা আছিল, সেই হেঁপাহে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিছিল। তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহৰ পৰা এজন সাহসী মানুহ হৈ পৰিছিল, যিজন ভয়াতুৰ মানুহৰ পৰা সাহসী মানুহ হৈ পৰিছিল। তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহৰ পৰা অপৰাধী হৈ পৰিছিল। লগতে পৰিয়ালক ভাল পোৱা মানুহ এজন পৰিয়াল নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছিল, বা জীৱনক ভাল পোৱা এজন মানুহে সন্যাসীৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ? মেণ্ডেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক কি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল? মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ হেভিং টু কাম এণ্ড টেক পজেশ্যন উইথ দেয়াৰ পিপল ফৰ হোৱাট ইজ আফটাৰ অল এ কমন ভিক্টৰী অফ জাষ্টিছ অভাৰ দ্য এভিল বাই গুড। আমি ক'ব লাগিব যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক মেণ্ডেলাই এইকাৰণেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল বা এই জ্ঞাপন কৰিছিলে, তেওঁলোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ আহি তেওঁলোকৰ লগত ভাগ লৈছিলহি। তেওঁলোকে এটা জাতিৰ যি জয় হৈছিল বা অন্যায়ৰ ওপৰত যি ন্যায়ৰ জয় হৈছিল, তাত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল। নেক্সট আছে, হু ৱেৰ দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ? অপ্ৰেছসকল কোন আৰু অপ্ৰেছডসকল কোন? মানে শোষক আৰু শোষিতসকল কোন আছিল? দ্য অপ্ৰেছড ৱেৰ দ্য ব্লেক পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ ৱেৰ দ্য হোৱাইট পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা। হোৱাট ইজ পেছো? পেছো কি হয়? তো আমি ক'বলৈ পেছো ইজ এ লেটিন আমেৰিকান কাৰেঞ্চি। পেছো হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ এটা মুদ্ৰা। হোৱাট ৱেৰ দ্য অল্ডাৰ বয়জ এণ্ড স্মলাৰ ওৱান্স ডুইং? আৰু ডাঙৰ ল'ৰাবিলাকে কি কৰি আছিল আৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই কি কৰি আছিল? দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ডছ হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱান্স ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ হাট। ডাঙৰ ল'ৰাকেইটাই পথাৰত কাম কৰি আছিল আৰু সৰুকেইটাই মাকৰ জুপুৰিৰ ওচৰত বা ঘৰৰ ওচৰত খেলা ধূলা কৰি আছিল। নেক্সট আছে, হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ? হোৱাট হেপেণ্ড টু লেঞ্চ'ছ ফিল্ড? বৰষুণজাক কেনেকৈ সলনি হৈছিল আৰু লেঞ্চৰ খেতিপথাৰৰ কি হৈছিল? দ্য ৰেইন ছাডেনলি চেঞ্জ ইনটু এ ষ্টৰ্ম এণ্ড এলং উইথ দ্য ষ্টৰ্ম বিগ ষ্ট'নছ অফ আইচ, অৰ উই কেন চে হেইল ষ্ট'নছ বিগেন টু ফল। Lencho's field was totally destroyed. Not a single leaf or flower remained on the plants, and the field was covered as if covered with salt, বা a blanket of salt. বৰষুণজাক কি হৈছিল? হঠাৎ এজাক শক্তিশালী বতাহ বলিছিল। বতাহৰ লগত বৰষুণ আহিছিল আৰু সেই বৰষুণৰ লগত শিল ধুমুহা আহিছিল বা শিল পৰিছিল। আৰু লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ শস্য পথাৰখন সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ গৈছিল। গছত ক'তো এখিলা পাত বা ফুল থকা নাছিল আৰু তেওঁ পথাৰখন এখন বগা চাদৰেৰে ঢাকি ৰখা নিচিনাকৈ, নিমখৰ চাদৰেৰে ঢাকি ৰখা নিচিনাকৈ বগা হৈ পৰিছিল। নেক্সট আছে, হোৱাই ডাজ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেঞ্চো? পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চলৈ কিয় টকা পঠাইছিল? পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চলৈ এইকাৰণে টকা পঠাইছিল কাৰণ তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত যি অগাধ বিশ্বাস আছিল, সেই বিশ্বাস ভংগ কৰিব বিচৰা নাছিল। দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেঞ্চো বিকজ হি ডিড নট ৱান্ট টু চেক দ্য writers or shake Lencho's faith in God. Next section B আছে, choose the meaning of the underlined words from the alternatives given in brackets. ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰা ৱৰ্ডটো হৈছে ভিভিড আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গ্লেয়াৰিং। নেক্সট হৈছে স্নেয়াৰলিং, আৰু স্নেয়াৰলিং হৈছে এন এংগ্ৰি চাউণ্ড। এইটো দিছে চুজ দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। এইটো ৰাইমিং ৱৰ্ড আমি চুজ কৰিবলৈ বাচিব লাগে। ইয়াত দিছে গ্ৰাছ, গ্ৰাছ হ'লে আমি ষ্টাৰ্ছ লিখিব লাগিব আৰু কাৰ্ছ হ'লে পাছ। হোৱাট ইজ দ্য লাষ্ট ভইচ হাৰ্ড বাই দ্য টাইগাৰ? বাঘটো শুনা শেষ শব্দটো কি আছিল বা কণ্ঠটো কি আছিল? দ্য লাষ্ট ভইচ হাৰ্ড বাই দ্য টাইগাৰ ৱাজ দ্য চাউণ্ড অফ দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ। হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল? এ ৱাটাৰ হোল ইজ এ নেচাৰেল পণ্ড ইন দ্য ফৰেষ্ট হুৱেৰ ৱাইল্ড এনিমেলছ ড্ৰিংক ৱাটাৰ। ৱাটাৰ হোল হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক পুখুৰী, হাবিৰ মাজত থকা প্ৰাকৃতিক পুখুৰী, য'ত বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে পানী খায়। হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ ডান ইফ হি ৱেৰ ইন হিজ নেচাৰেল হেবিটেট ইন দ্য ফৰেষ্ট? বাঘটো যদি প্ৰাকৃতিক বসবাসত থাকিলেহেঁতেন, অৰ্থাৎ হাবিত থাকিলেহেঁতেন, সি কি কৰিলেহেঁতেন? দ্য টাইগাৰ উড হেভ স্লিডাৰ্ড
through the long tall grasses and prey on the plump deers that pass by the waterhole. যদি নিজৰ বসবাসত থাকিলে প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত বা হাবিত থাকিলেতেন বাঘটোৱে ওখ ঘাঁহৰ মাজেদি চুপ পাতি সেইফালেদি পানী খাবলৈ অহা পুখুৰীত পানী খাবলৈ অহা যি নদুকা হৰিণ সেই হৰিণক ধৰিবলৈ বা শিকাৰ কৰিবলৈ চুপ পাতি থাকিলেহেঁতেন. হাউ ডাজ দ্য আই অফ দ্য টাইগাৰ লুক? বাঘৰ চকুকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা? দ্য আইজ অফ দ্য টাইগাৰ লুক শাইনিং ইন দ্য নাইট এণ্ড এট দ্য চেম টাইম দে আৰ frightful. Section C আছে who is Assamese? Describe the meeting between Assamese and Fowler. Assamese কোন আৰু Assamese আৰু Fowler মাজত যি লগ পোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব লাগে বা লিখিব লাগে. নেক্সট আছে how did Assamese get rid of Max? Assamese Maxৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিছিল? যদি তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা যদি কৰা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো মোৰ প্লেলিষ্টত যাবা তাত কৈ ল'ব পাৰিবা. ক্লাছ 10 ইংলিছ বুলি আছে সেইখন প্লেলিষ্টত তোমালোকে বিচাৰিলে পাই যাবা. সেকশন ডি এবাৰ গ্ৰামাৰ সেকশন লৈ আহিছোঁ. দেয়াৰ ৱাজ টু মাছ নইজ ইন দ্য ষ্ট্ৰীট হ'ব, এইটো মাছ খাব. নেক্সটটো আছে ডু ইউ হেভ ডেছ বুক অন এষ্ট্ৰলজি, এইটো হ'ব এনি বুকছ অন এষ্ট্ৰলজি. নেক্সট হ'ব আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ এ ফিউ ৱৰ্ডছ হ'ব, আৰু ইটো হ'ব মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ষ্টাডিং ইন এ ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি. ইউৰোপিয়ান আগত আমি এইবোৰ হ'ব লাগিব. নেক্সট দিছে ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স পুটিং দ্য ভাৰ্বছ ইন দ্য ব্ৰেকেটছ ইন দ্য কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্ম. তো ইয়াত প্ৰথমতে আছে ইফ ইট ৰেইন উই শ্বেল নট গ' আউট, ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ইফ ইট ৰেইনছ উই শ্বেল নট গ' আউট. নেক্সট আছে হি গ' টু শ্বিলং লাষ্ট মান্থ, এইটো হ'ব হি ৱেণ্ট টু শ্বিলং লাষ্ট মান্থ. দ্য ফোন ৰেং হোৱাইল আই টেক এ বাথ, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য ফোন ৰেং হোৱাইল আই ৱাজ টেকিং এ বাথ. এইটো আছে দ্য মেটছ ষ্টাৰ্ট বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড, এইটো হ'ব দ্য মেটছ হেড ষ্টাৰ্টেড বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড. কম্বাইন দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ চেণ্টেন্স ইন দ্য ছিংগল ওৱান, আমি এই বাক্য যোৰাবিলাক এটা বাক্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে. হি ইজ ভেৰি উইক হি কেনট ৰান, হি ইজ টু উইক টু ৰান. প্ৰথমতে টি ডাবলো লিখিব লাগিব, হি ইজ টু উইক টু ৰান. নেক্সট আছে হুৱেৰ ডাজ হি লিভ, ডু ইউ ন' ইট, তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডু ইউ ন' হুৱেৰ হি লিভছ. আৰু এইটো আছে স্পীক দ্য ট্ৰুথ আই শ্বেল পাৰ্ডন ইউ, তো আমি লিখিব লাগিব ইফ ইউ স্পীক দ্য ট্ৰুথ আই শ্বেল পাৰ্ডন ইউ. নেক্সট আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৰাইট অল্টাৰনেটিভছ. প্ৰথমতে আছে আৱাৰ ফেমিলি ডিলছ ইন ডেছ প্ৰডাক্টছ, এইটো হ'ব ডেইৰী DAIRY ডেইৰী প্ৰডাক্ট. নেক্সট আছে নো বডি লাইকছ ইয়ৰ ডেছ বিহেভিয়াৰ, এইটো হ'ব চাইল্ড লাইক বিহেভিয়াৰ. আৰু 3 নম্বৰটো আছে হি ইজ ডেছ ফৰ দ্য পোষ্ট, এইটো হ'ব এলিজিবল ELIGIBLE. সেকশ্যন ইট আছে ৰাইট এ ষ্টৰি ইন এবাউট 150 ৱৰ্ডছ ইউজিং দ্য আউটলাইন গিভেন বিল' এণ্ড অলছ' এড এ টাইটেল. তলত দিয়া যিকেইটা আউটলাইন আছে বা হিণ্টছ আছে তাৰ পৰা আমি এটা কাহিনী লিখিব লাগে আৰু লগতে ইয়াৰ এটা টাইটেলো মানে শিৰোনামা দিব লাগে. নেক্সট আছে ৰাইট এ লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ অফ এ লোকেল ইংলিছ নিউজ পেপাৰ এবাউট ফ্ৰিকুৱেণ্ট লোড শ্বেডিং ইন আৱাৰ এৰিয়া. তোমালোকৰ অঞ্চলত সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ ওপৰত এখন স্থানীয় ইংৰাজী বাতৰি কাকতলৈ এখন চিঠি লিখিব লাগে. নেক্সট আছে ট্ৰেন্সলেট ইনটু ইংলিছ. প্ৰথমতে আছে আমাৰ স্কুলত এখন খেলপথাৰ আছে, আমি লিখিব লাগিব দেয়াৰ ইজ এ প্লেগ্ৰাউণ্ড ইন আৱাৰ স্কুল. বি নম্বৰটো আছে তোমালোকৰ স্কুলত খেলপথাৰ আছেনে, ইজ দেয়াৰ এ প্লেগ্ৰাউণ্ড ইন ইয়ৰ স্কুল. চিত আছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বৰ ধুনীয়া, দ্য নেচাৰেল চিনেৰী অফ আছাম ইজ ভেৰি বিউটিফুল. অসম ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত, আছাম ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া. মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক, আই এম এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন. শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমৰ মহান্তম ব্যক্তি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইজ এ গ্ৰেট মেন বা গ্ৰেট পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়া. ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে লিখিব পাৰা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং দিছে, ৰাইট এ ছাবষ্টেঞ্চ অফ দ্য ফলোয়িং, মানে সাৰ অংশ লিখিব লাগে. তো এইটো বিশেষকৈ ইংৰাজী মিডিয়ামৰ কাৰণে হয়. তো ইমানেই আছিল তোমালোকৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ